ልጁ ሐሰን ይሆንና ስራው መጥፎ ሊሆን ይችላል ጀሚል ተብሎ ቆንጆ ላይሆን ይችላል ስሙ ግን ጀሚል ነው ወደ ጌታችን ስንመጣ አርራህማን ከሆነ የራህመት ባለቤትን የያዘ ጌታ ስለሆነ ነው አልመሊክ የተባለው በዓለሙ ላይ የነገሰ ንጉስ ስለሆነ ነው አልዓዚዝ የተባለው የፈለገውን ማሸነፍ የሚችል ጌታ ስለሆነ ነው አሰላም የሚባለው የሰላም ባለቤት ከነውር የጸዳ ለባሮቹ ሰላምን የሚያጎናጽፍ ስለሆነ ነው እያንዳንዱ የአላህ ስም ባህሪውንም ስራውንም ጭምር ነው የሚገልጸው ማለት ነው እድሜያችን እየጨመረ እየገፋ እያረጀን ስንሄድ አቅም ከኛ እየሸሸ እየደከመን ይሄዳል በወጣትነት የትም ቦታ ሮጠን ያገኘነውን ነገር በስተርጅና በቀላሉ ልናገኘው አንችልም ማን ጉልበት ይሆነናል የዛኔ ሲባል በወጣትነት ትዳር መስርተን የወለድነው ልጅ ይጦረናል ጉልበት ይሆነናል ጌታችን ከዘመናት ብዛት የተነሳ ማይሞት ሕያው አምላክ ከሆነ እማያረጅ ሁሌም አልቀዩም የሆነ ጌታ ከሆነ ምን ሊያረግለት ነው ልጅ ለሱ ወለደ ተወለደ የሚባለው ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبيه الصادق الأمين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الدرسون اليوم الدرس الثالث أقسام التوحيد وأقسام الشرك ባለፈው ሳምንት ሁለተኛውን ትምህርት አርካኑል ኢማን ስድስቱን የእምነት ማዕዘናቶች በተወሰነ መልኩ ተመልክተን ነበር ዛሬ የምንነሳው ከሶስተኛው ደርስ ይሆናል الدرس الثالث ሶስተኛው ትምህርት أقسام التوحيد የተውሂድ ክፍሎችና وأقسام الشرك የሽርክ ክፍሎችን በተወሰነ መልኩ ዘርዘር አድርገን እንመለከታቸዋለን ማለት ነው ቅድሚያ بيان أقسام التوحيد يتوحيد كفلوش مابراريا يميلون النالن وهي ثلاثة صوست ناتشو توحيد الربوبية توحيد الألوهية توحيد الأسماء والصفات تبلو لصوست كفلال يمجمر أما توحيد الربوبية الله بقيت النتو بمسرا وسرا منت السبال من دنو كتبالا فهو الإيمان أمنتنا بأن الله سبحانه كقدلو بحريات ترات يتقبع أملاكاتنا الله الخالق لكل شيء يهلم نقر فتاري مهون آمنوا مكبل والمتصرف في كل شيء بهلم نقر لا يستناباري وابي جيتا مهون آمنوا مكبل لا شريك له في ذلك بزيه قداي من ما ينتاقار اندليلو مامن توحيد الربوبية يبالال بليلا قلالس توحيد الربوبية مالت إفراده سبحانه بأفعاله مالتنا الله راسو بمسرا وسرا يالا أقار بتشاون مادرك مانم تقارين دليلو أقاج أماكارين دليلو بمامن الله بسرا وچو بتشنيا سري مهونون آمنو مكبال مالتنا توحيد الربوبية لمثالي الزيغا يمتاو فهو سبحانه الخالق لكل شيء تبلوال مفتر يجيتاچن ياملاكاچن الله يجيتنت مغلጫው ከሱጭ ፈጣሪ የለም ከሱጭ አስገኝ የለም እሱ የሁሉ ነገር ፈጣሪና አስገኝ ሲሆን ከሱጭ ያለው ሁሉ ነገር በተቀላላ ደግሞ ፍጥረትና ግኝት ነው የሚባለው ፍጥረት ካስገኙ ከፈጣሪው ጋር ሆኖ ሊፈጥር ሊያስገኝ አይችልም الله خالق كل شيء إلى الله يهل نجر من دنو بتشنيا فتارينو وخلق كل شيء فقدره تقديرا كل نجر فترانو يميلو ጌታችን አላህ ያልፈጠረው ሰዎች እንዲፈጥሩት የተወው ምንም ነገር የለም በዚህ ዓለም ላይ እኛን ሰዎችን ብቻ ሳይሆን እኛ እንኳን ምንገለገልባቸው ማቴሪያሎችን አጠገቤ ያለው ጠረጴዛን ጨምሮ ከፊት ለፊታችን የተደቀኑ ካሜራዎች ሁሉንም አላህ ነው የፈጠረው አባታችን ኢብራሂም አለይሂ ሰላም የህዝቦቹን የጣዖት አምልኮ ሲቃወም በሱረቱ ሳፋት ላይ ምንድነው ያላቸው قال أتعبدون ما تنحتون በእጃችሁ የጠረባችሁትን ተመልሳችሁ ትገዛላችሁ እንዴ والله خلقكم
وما تعملون الله እናንተን የፈጠረ ሆኖ ሳለ እናንተን ብቻ ሳይሆን وما تعملون ይሄ የምትሰሩትን ስራ በእጃችሁ የምትጠርቡትን ኋላ ላይ ጣዖት ሆኖ የምትገዙትን ሁሉ እሱ የፈጠረው ሆኖ ሳለ አለ ስለዚህ በዚህ ዓለም ላይ ሸይ ማተር ተብሎ የሚጠራ ምንም ነገር የለም አላህ ራሱ የፈጠረውና ያስገኘው ቢሆን እንጂ በሰዎች የሥራ ዘርፍ ውስጥ አላህ የፈጠረውን ነገር ሰብስበው አዲስ ቅርጽ ማበጀት ማገጣጠም አዲስ ሞዴል መስራት እንጂ መፍጠር የሚባል ነገር ፈጽሞ የሰው ልጅ ችሎታውም አይደለም ይሄን ጠረጴዛ ማን ፈጠረው ብንል አላህ ነው የፈጠረው ባለሙያው አልፈጠረውም ባለሙያው አላህ የፈጠረውን እንጨት ተጠቅሞ ቅርጹን ያስተካከለው በዚህ መልክ ሞረደው አበጀው እንጂ አልፈጠረውም ስለዚህ አላህ የሁሉ ነገር ፈጣሪ ነው በዚህ በፍጥረት ስራዎቹ ብቸኛ ማድረግ ተውሂድ الربوبية ይባላል ማለት ነው እንደዛሁም المتصرف في كل شيء በዓለም ጉዳይ ላይ አስተናባሪ ብቸኛ ንጉስ እሱ ነው ይሄን ዓለም ከፈጠረ በኋላ እንደፈለግን እንድንጨማለቅ አልተወንም የዓለሙን ንጉስ በመሆን ዓለሙን የሚመራ ዓለሙን እያንዳንዱ የሚገባውን የሚሰጥ ጌታ እርሱ ብቻ ነው ሲሳይም ሰጪ ነው ዓለምንም መሪ ነው በዓለሙ የነገሰ ንጉስ ነው በመሳሰሉት ስራዎቹ አላህን ያለ አምሳያ ማድረግ توحيد الربوبية يبالال إفراده سبحانه بأفعاله بمسراو سرا يالا أقار مادرق مالتنا اللهن ሁለተኛው አይነት ደግሞ وأما توحيد الألوهية توحيد الألوهية ወይም توحيد العبادة የሚባለው በእኛ በራሳችን ስራ አላህን ያለ አጋር መነጠል إفراده سبحانه بأفعال عباده مالتنا إنيا بمن سراو سرا بمن نادرقو درقيت الله لا يعلم أقارات إرسون بيتشا منتقل مالتنا من دنو بمن سراو سرا انسجدالن انصومالن سيشجرن الجودلا انستن انماتسنالن النزيهن نقراتوش عباداناتشو بلن كادرقن كالله قار أبرن من سجدلت أبرن يمن صوملت لشجر دراش بلن أبرن يمن ماتسنو ليلا أكال لنورا يقبام اللهن بيتشا مملك السن بيتشا مماتسن لرسو بيتشا مسجد لرسو بيتشا مصوم يتقرطنم يا عبادة عينتوش هلو لرسو بيتشا مادرق ይሄ توحيد الألوهية ويم توحيد العبادة يبالار بليلا سمو إفراده سبحانه بأفعال عباده يقدمو السو بمسراو سرا من التلالن إهنياو توحيد دمو إنيا بمسراو سرا اللهن يالا أقار مادرق على بزاز دي سنقبا لسو يسجدن سنوطا هيدن لمقابر بالبيت من سجد كونا اللهن بسلات النتلنوم أقارن بت مالتن زي سنقبا جاتشنن انستن درسلن اردان جيتاتشن بلن اللهن بغيب آمنن يلمنون سنوطا قنت انقوائنا ويم ولي شيخ من ماتسن كونا بدوعاتشن يقارنو شيري يارغنو إيه توحيد تككلا يهونم بمن سراو سرا اللهن بتشا منتلنو شيخو من يلالو توحيد الألوهية مالت فهو السم الإيمان آمنو مكبلنو بأن الله سبحانه كقدولو بحريات ترات يتقبو جيتاتشن الله هو المعبود بحق بأونت بأقبابو يمملك ارسو بتشا مهونون ما منو ያለ ሐቅ ያለ አግባብስ በሐሰት የሚመለኩ ሞልተዋል አምላክ ሳይሆኑ አምላክ ተደርገው ተይዘው ማለት ነው ቢሐቅን በአግባቡ ግን አምላክ መሆኑ ታምኖበት ሊመለክ የሚገባው እርሱ ብቻ መሆኑን ማመን ነው ላ ሸሪከ ለሁ ፊ ذلك በዚህ ተግባር ማለትም በአምልኮ አላህ አጋር ፈጽሞ የለው ይሄ ማለት وهو معنى لا إله إلا الله يلا إله إلا الله معنا مالتي هنا لا إله إلا الله ترجمه من دنا لا معبود حقا إلا الله كالله بستكر بأونة من ملك أملك يلم بلو ما مننا ممسكر مالتنا إهنا توحيد الألوهية يمبالو فإن معناها يلا إله إلا الله معنا وترجمه لا معبود حق إلا الله يتقبوا هنا بأونة من ملك الله انجي ليلا يلم مالتنا فجميع العبادات يا عبادة ويم يأملك وعينتوش بتقلال من صلاة مسجد ميون وصوم صوم مصوم وغير ذلك كذي وجالو يا عبادة ظرفوچنم يجب قد الإخلاصها لله لأن الله بتشا ترت تدرجو
ለሱ ማቅረብ እሱን ብቻ ማምለክ ግድ ይላል ወህደሁ ብቻውን ምንም አጋርሳና በጅለት ወላ የጁዙ በፍጹም አይበቃም ሰርፉ ሸይኢን አንዳች ነገርን ሰርፍ ማካፈል አሳልፎ መስጠት አይበቃም ሚንሃ ከነሱ ከተጠቀሱ የዒባዳ አይነቶች ለገይሪሂ ከሱ ውጭ ላሉ አካላት ለመላእክትም ይሁን ለነቢያት ለደጋግ የአላህ ባሪያዎችም ይሁን ለሸይኾች ለሞቱ አካላትም ይሁን ለጉዑዛን ፍጥረታት ለጂኒም ይሁን ለዛፍ ለመሳሰለው ከአላህ ውጭ ላለ አካል ዒባዳ በፍጹም አሳልፎ መስጠት አይበቃም ነው የአላህ ግላዊ መብቱ ነውና በቁርአን ላይ እንደተናገረው ወአዕቡዱላህ አላህን በብቸኝነት ተገዙ ወላ ቱሽሪኩ ቢሂ ሸይአ በሱ አምልኮ ላይ አንዳችንም ነገር ቢሆን ሌላን አካል አታጋሩበት ነው ያለው ሐዲሱል ቁድሲይም ላይ እንደዚሁ አላህ አና አግነ ሹረካኢ አን ሽርክ ይላል እኔ ከተጋሪዎችም ከማጋራትም ተግባር የጠራሁ ጌታ ነኝ ለኔ ተጋሪ ሊበጅልኝ እንደማልፈልገው ሁላ በኔ ላይ የማጋራትንም ስራ አልቀበልም ከተሰራ አይቀር ለኔ በኢኽላስ እኔ ብቻ ተፈልጌበት የተሰራ ስራ ነው መፈልገው ይያለ ነው ከዛም ሲያብራራው ምን አለ من عمل عملا اشرك فيه معي غيري አለ አንድ ሰው ወደኔ የሚቀርብበትን መልካም ስራ ሲሰራ በዛ መልካም ስራው ጋር ከኔ ጋር ሌላን አካል አጋርቶ ከሆነ የሰራው ተረክቱሁ ወሽርካ ሰውየውንም ያጋራብኝንም ስራ ወደዛ ወዳጋራብኝ አካል እተወዋለሁ እሱም እንዳሚሰጥህ ከሆነ እስኪ ይስጥህ ብዬ የኔን ጥበቃ ከላዩ ላይ አነሳለሁ ነው ያለው ስለዚህ አላህ ማጋራትን በፍጹም አይፈልግም የሱ ሐቅ ለፍጡር ተላልፎ እንዲሰጥበት ማለት ነው ሶስተኛውና የመጨረሻው ወአማ ተውሂዱል አስማኢ ወሲፋት በአላህ ስሞችና ባህሪያቶች ማመን ማለት ጌታችን አምላካችን አላህ የሚጠራባቸው ስሞች አሉት የሚገለጽባቸው ባህሪያቶች አሉት በቁርአንና በሐዲስ ላይ በተጠቀሰውና በመጣው መልኩ ማመን ይተበቀብናል አምላካችን ስሞች እንዳሉት ራሱ ነግሮናል ወሊላሂል አስማኡል ሁስና ለአላህ እጅግ የተዋቡ መልካም ስሞች አሉት ስላሉትም ፈድዑሁ ቢሃ በእነዚህ ስሞች ተማጸኑት ለምኑት ብሏል ቁል ድዑላህ ያ አላህ እያላችሁ ተጣሩ አው ድዑ الرحማን ወይም ያ ረህማን እያላችሁ አርረህማንን ተጣሩ አየማ ተድዑ ከነዚህ ከሁለቱ ስሞች የትኛውንም ብትጠሩ ፈለሁል አስማኡል ሁስና እርሱ ሌላ ገና ብዙ የሆኑ ስሞች አሉት ስላለ ጌታችን ስሞች እንዳሉት እናምናለን ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም በሐዲሳቸው ኢነ ሊላሂ 99 እስማ አላህ 99 ስሞች አሉት አሉ አስተውሉ በደንብ የአላህ ስሞች 99 ናቸው አላሉም አላህ 99 ስሞች አሉት ነው ያሉት ምንድነው ልዩነቱ በሁለቱ ንግግር መሃል ከተባለ የአላህ ስሞች 99 ናቸው ማለት የስሞቹን ብዛት በ99 መገደብ ሐስርን ነው የሚያሳየው አላህ 99 ስሞች አሉት ማለት ግን 99 ስሞች እንዳሉት መናገር ነው እንጂ ከዛ በላይ ይኑረው አይኑረው የሚያመላክት ነገር ቃሉ ላይ የለም ሐዲሱም የሚለው ኢነ አስማ አላሂ 99 አይደለም የአላህ ስሞች 99 ናቸው ሳይሆን ኢነ ሊላሂ 99 እስማ አላህ 99 ስሞች አሉት ይሄ ማለት በወቅቱ በዛ ስፍራ ላይ መልእክተኛው ለኡመታቸው ማስተላለፍ የፈለጉት ጌታችን 99 ስሞች እንዳሉት እንጂ ከዛ በላይ እንደሌለው ለመናገር አይደለም ለምሳሌ እኔ አንድ ሰው ብር ቢጠይቀኝ ስንት ብር አለ አለኝ 100 ብር አለኝ አልኩት ስጠኝ አለኝ ከኪሴ ሳወጣው 200 ብር ሆነ ዋሻውኝ እንዴ ተናገረዋ ራስ ታውቃለህ ነው አልዋሻውም ለምን 100 ብር አለኛ እውነት ነው ይሄ 200 ብር ቢመነዘር ስንት 100 ይወጣዋል 200ዎች ይወጡታል ከ100 በላይ እኮ የለኝም ብያል ተናገርኩ 100 ብር አለኝ ነው ግን 100 ብር አለኝ የሚለውን ንግግር ስጠየቅ ያለኝ 100 ብር ነው ብዬ ቢሆን ኖሮስ
ከዛ ሳወጣው 200 ቢሆን ወይ ተሳስቻለሁ ወይ ዋሽቻለሁ ያለኝ የሚለውን ካስቀደምኩኝ ሐስርን ገደብን ነው የሚያሳየው ያለኝ 100 ብር ነው ማለት ከ100 ብር በላይ የለኝም ነው 100 ብር አለኝ ማለት ግን ከዛ በላይ ይኑር አይኑር የተገለጸ ነገር የለም ነው 100 ግን እንዳለኝ እወቅልኝ ነው ማዕናው አላህ 99 ስሞች አሉት የሚለው ሐዲስ ሐስርን ገደብን እንደማያመላክት አንድ የቃላት አጠቃቀሙ አነጋገሩ በራሱ አመላካሽ ነው ሁለተኛስ ይሄን ሐሳብ የሚደግፈው ሌላ ማስረጃ ስላለ ነው ስለ ሶላቱል ኢስቲኻራ መልእክተኛው ሲያስተምሩን አንድ ሰው በሁለት ነገሮች መሃል አጣብቂኝ ውስጥ ገብቶ የተሻለው የትኛው እንደሆነ ለመምረጥ በጨነቀው ጊዜ አላህ የተሻለውን እንዲመርጥለት ሁለት ረካዓተይን ፈርድ ያልሆነ የሱና ሰላት ይሰግድና አላህን ሲለምነው ምን ብለው እንዲለምነው ያስተማሩት اللهم اني اسالك بكل اسم هو لك አሉ ሲጀምሩ ያንተ በሆኑ ስሞች ሁሉ እማጸናሃለሁ እሺ ከዛስ ሰመይተ به نفسك ራስህን በሰየምክበት አው አንዘልተሁ في كتابك ወይ በመጽሐፍህ በቁርአን ላይ ባወረድከው ስሞች አው علمته احدا من خلقك ወይ ከፍጡራኖች ለአንዱ ነጥለህ ባሳወቅከው ስሞች أو استعثرت في علم الغيب عندك ወይ በሩቅ ዕውቀት ከሁሉም ነጥለህ አንተ ዘንድ ብቻ ባኖርከው ስሞች ለምንሃለው ይበል ሲሉ ከ99 ውጪ ለማንም ያልተገለጹ አላህ ዘንድ ያሉ የራሱ መልካም ስሞች አሉት ማለት ነው ከዚህም ተነስተን ጌታችን ስሞቹ 99 ላይ አይቆሙም ማለት እንችላለን በሌላም ሐዲሳቸው ረሱላህ ሰለላሁ የቻሉትን ያህል አላህን አወድሰው መጨረሻ ላይ እኛ ደካማ እሱ ግን ሙሉ መሆኑን ሲገልጹ لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك አንተ ራስህን እንኳን እንዳወደስከው እኔ ቆጥሬ እያወደስኩኝ እዛ ቦታ ሊዘልቅ ራሱ አልችልም ነው የቱን ስም ጨርሰው የቱን ባህሪ ገልጸው አላህን አወድሰው እንዴት ይጨርሱት ስለዚህ የጌታችን ስሞች ባህሪያቱንም ጭምር ስለሆነ የሚገልጹት ከ99ም በላይ ናቸው በስፍራው ግን በቦታው ስለ 99 ስሞቹ ሊነገረን ስለተፈለገ አላህ 99 ስሞች አሉት ነው ኢነላህ የርዳ ለኩም ሰላሰን ይላል አላህ ሶስት ነገሮችን ይወዳል ይላሉ ታዲያ ጌታችን የሚወደው ሶስት ብቻ ነው ከሶስት በላይ የሚወደው የለም ማለት ነው አይደለም መቃሙ ነው ስፍራው ላይ ስለ ሶስት ነገር ማስተላለፍ ከተፈለገ እነዚህን ሶስት ነገር ፈጽሙ አላህ ይወድላችኋል ነው እንጂ እሱም ይወዳቸው ከ300 በላይ ነገራቶች ሊኖሩ ይችላሉ እንደ ቦታው ሊጠቀሱ ይችላሉ ቁጥር ሁሉ ጊዜ ሐስርን ገደብን ሊያመላክት አይመጣም ነው ተግባብተናል ወንድሞች ስለዚህ ጌታችን ስሞች አሉት መገለጫ ባህሪያቶች አሉት እናምናለን እያንዳንዱ ስሙ ባህሪውንም ስራውንም ይገልጻል ከኛ ለየት የሚያደርገው አንዱ ይሄ ነው ተግባባን ልጁ ሐሰን ይሆንና ስራው መጥፎ ሊሆን ይችላል ጀሚል ተብሎ ቆንጆ ላይሆን ይችላል ስሙ ግን ጀሚል ነው ወደ ጌታችን ስንመጣ አርራህማን ከሆነ የራህመት ባለቤትን የያዘ ጌታ ስለሆነ ነው አልመሊክ የተባለው በዓለሙ ላይ የነገሰ ንጉስ ስለሆነ ነው አልዓዚዝ የተባለው የፈለገውን ማሸነፍ የሚችል ጌታ ስለሆነ ነው አሰላም የሚባለው የሰላም ባለቤት ከነውር የጸዳ ለባሮቹ ሰላምን የሚያጎናጽፍ ስለሆነ ነው እያንዳንዱ የአላህ ስም ባህሪውንም ስራውንም ጭምር ነው የሚገልጸው ማለት ነው የጌታችን ስም ዝም ብሎ ሙጀረድ ዓለሚያ መለያ ብቻ አይደለም እኛ ጋር ያለው የኛ ስም መخلوቅ ነው ከተወለድን በኋላ የሚወጣል ሳትወለድ አትታወቅም ስትወለድ ግን ስሙን ማን እንበለው አዲስ ስም ይወጣለታል እሱም የተሰረቀ ይሆናል እኮ ይሄን ከቀደሙት ከሌሎቹ ማለት ነው የጌታችን ስም ግን ጥንትም ከባህሪው ጋራ ከራሱ ጋር የነበረ ነው እንጂ አላህ አልኻሊቅ የሚለውን ስም ያገኘው መፍጠር የጀመረ ጊዜ ነው ማለት አይደለም ተግባባን ጌታችን አልኻሊቅነቱ ይሄ ባህሪውና ስሙ ፍጥረትም ከመኖሩ በፊት ነበር ጌታችን አላህ ማለት ነው ጥንታዊ ነው ይሄን ስም ነው ምናምነው ይሄን ባህሪያት በተነገረን መልኩ ማብራሪያውም ይላሉ ሸይኹ فهو الايمان ما من ነው ይላሉ بكل ما ورد بمطاو ሁሉ في القرآن الكريم በተከበረው ቅዱስ ቁርአን ላይ والأحاديث الصحيحة صحيح ሆነው በተገኙ ሐዲሶችም ላይ የመጣውን ሁሉ ማመን ነው ስለምን የመጣው من اسماء الله وصفاته የጌታችን ስሞችና ባህሪያቶችን واثباتها لله ለአላህ እንዳመጣጡ እናጸድቀዋለን وحده ለርሱ ብቻ ሳናጋራበት على الوجه اللائق به ለርሱ በሚገባው መልኩ ከመለኮታዊ ክብሩ ጋር ሱብሃነሁ ከጉድለት ባህሪያት ሁሉ ጥራት ይገባው من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف
ولا تمثيل እነዚህን አራቱን ቃዒዳ ወይ መርሆች በተከተለ መልኩ ስሞቹና ባህሪያቱን ለአላህ ስናጸድቅ አንደኛ من غير تحريف ቃላቱን ሳንጠመዝዝና ሳናዞረው ምክንያቱም ለአላህ የሚገባውን ባህሪ መግለጽ ከአላህ የተሻለ ማንም ሊገልጽ አይችልም ራሱን ገልጿልና በገለጸበት መልኩ ወይ ትርጉሙን ወይ ቃላቱን ሳንጠመዝዘው ሳንቀይረው ተህሪፍ ሳናደርግ ሳናዛባው እንደመጣና ጸድቃለን እንዲሁም ወላ ተዓጢል ሳናራቁት ማራቆት ማለት ትርጉም አልባ ማድረግ ስም ብቻ ነው ማዕና የለውም አላህ አልዓሊም ነው አው አልዓሊም እንለዋለን ዕውቀት አለው ማለት ግን አይደለም የምንል ከሆነ ትርጉም አልባ ያረግነው ነው እያራቆትነው ነው ማዕናውን ሳናራቁተው ከነ ማዕናው እናጸድቃለን ወላ ተክይፍ ስለ እንዴታነቱ ገለጻ ሳንሰጥ አላህ ያያል ትክክል አልበሲር ተመልካች ነው እንዴት ያያል ወደሚለው ግን እንድንገባ በሩ አልተከፈተልንም ከኛ አቅም በላይ ነው መخلوቅ ኻሊቅን በዚህ መልክ መግለጽ አይችልም ወላ ተክይፍ ምንም አይነት ከይፊያ ወይም እንዴታነቱን ገለጻ ሳንሰጥ ማለት ነው ወላ ተምሲሊን ከፍጡራን ባህሪም ጋር ሳናመሳሰል እሱም ያያው እንደኔ ማየት ነው የሱ መስማት እንደኔ መስማት ነው የሚል ከሆነ የሱን ባህሪ በምን መልክ እየገለጽኩኝ ነው አሁን عن طريق التمثيل كني ባህሪ ጋር እያመሳሰልኩ ነው ይሄ ደግሞ ኩፍር ነው ከኢስላም ያስወጣ ተግባር ነው ምክንያቱም አምላካችን አላህ ليس كمثله شيء እርሱን የሚመስል የለምና እነዚህን አራቱን መርሆች በተከተለ መልኩ የአላህን ስምና ባህሪ በቁርአንና በሐዲስ ላይ በመጣው መልኩ እናጸድቃለን ሌላ አንወሰን አናልፈም عملا بقوله تعالى يو اندي بميلو يا الله قال مسرت انسرانا جيتاچن سوره الاخلاص لاي قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بلو نغرونال እቺ ሱራ የወረደችበት ሰበብ አለ ሰበቡ ምንድነው በመካ ነው የወረደችው ሙሽሪኮች ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ዘንድ መጡ ጣዖት አምላኪ ናቸው እነሱ صف لنا ربك أنت متعملكون جيتهن قلسلن من عينات نوال يزاني نو قل بلاچو يميلو سورة يوردو مالتنو ملاش اندي هون مالتنو اچي سورة درجة بحديث لا اندتنقرو تعدلو ثلث القرآن يقرآنن عند سوستينيا تاكلالج قل هو الله أحد عند يقراسو يقرآنن سنسنتينيا قرطوال عند سوستينيا سوستي قراتس አፈተመ ማለት እኮ ነው ሶስቴ ለመቅራት አንድ ደቂቃ ሁሉ እኮ አይፈጅም قل هو الله احد አንዴ ለመጨረስ 20 ሰከንድ ያስፈልገዋል እንኳን ብንል ሶስቴ ለመጨረስ 60 ሰከንድ አንድ ደቂቃ በአንድ ደቂቃው ሰውየው ምን ያያረገ ነው ያከተመ ነው ማለት ነው አላህ ይወፍቀን ደረጃዋ የዛን ያህል አንዱ ሰሃባ እቺን ሱራ ወዳታለው ብሎ በተናገረ ጊዜ ከላይ መልእክት መጥቷል ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሱራዋን እንደወደድካት አላህ ወድጄሃለው ብሎሃል አላህ የሱን መውደድ ይወፍቀን እና ምንድነው ሱራዋ ታዳ አሁን እስቲ ወደ መልእክቷ ስንሄድ ቁል ለጠያቂዎቹ በል ይላል ሲፍ ለና ረበክ ጌታህን ግለጽልን አልተባለ ይሄ ቃል ቁል የሚለው ቁርአን ውስጥ ስቲል ነው አሁን ድረስ መገኘቱ አእምሮ ላለው ሰው ያለምንም ጥርጥር ቁርአን ከአላህ ዘንድ የመጣ ንጹህ የአላህ ቃል ለመሆኑ ምስክር ሰዋዊ ስርዓትን ቢከተል ኖሮ በቁርአን ውስጥ ቁል የሚሉት እንዳሉ መውጣት ነበረባቸው ምክንያቱም እንዲህ በል የሚለው ትእዛዛዊ ግስ የታዘዘውን አካል ከሆነ የሚመለከተው ያ የታዘዘው አካል መልእክቱን ነው እንጂ ማስተላለፍ ያለበት ትእዛዛዊ ግሱን ጨምሮ በፍጹም ሊያስተላልፍ አይችልም በአለም ቋንቋ ውስጥም የለም እኔ አንተ ነገ ጁሙዓ ከመግሪብ እስከ ኢሻ ልዩ የዳዕዋ ፕሮግራም አለ ጀማልን እንዳትቀር ብለህ ንገረው ብለህ ሄደህ እንዳትቀር ትለዋለህ እንጂ ብለህ ንገረው ሚለው ለጀማል ተነግረዋለህ አትልም ወይ ቤት ቡና ፈልቶ ጎረቤት ወይ ዞሮ አይሻን ቀስ ብለህ በጆሮአቸው ኑ ቡና ጠጡ በላቸው ብትባልስ ወይ ዞሮ አይሻ ቀስ ብለው በጆሮት ቡና ጠጡ አትላቸው ላንተ ተሰጠው ትእዛዝ ላንተ ነው ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም እምታመልከውን አምላክ ግለጽልን በተበለው በተጠየቁ ጊዜ ራሳቸው አልመለሱም ጅብሪል ከጌታ አላህ ዘንድ መልእክት ይዞ መጣ ቁል ቃሉ ከላይ ሲመጣ ትእዛዝ ስለሆነ ነው እሺ ቁል በል የሚል ነው እሳቸው ግን ከጅብሪል የሰሙትን ቃል ለጠያቂዎቹ ሲያሰሙ هو الله احد አላሉም እኮ ቁል هو الله احد ነው ያሉት እሳቸው ቁል ሲሉ ማንን ያዘዙ ተጽፎ ደግሞ ዛሬ እኛም ቁርአኑን ከፍተን ስንቀራው እኛም ምን ይያልን ነው
ቁል እያልን ነው ማንን ነው የምናዘው በል የምንለው ምንድነው ታዲያ የሚጠቆመው ሲባል ከላይ እንደወረደ በኦሪጂናል ቅርጹ ምንም ሳይጨመርበት የተጻፈ ብቸኛ መጽሐፍ ለመሆኑ ምስክር እንጂ የሰው ሥርዓት ቢሆን የሰው ሐሳብን የተከተለ ቢሆን ኖሮ ቁል የሚለው ሁሉ ከቁርአን ይወጣ ነበር በል የሚለው ለሳቸው ልክ አስባበ ንዙል ተብሎ ለብቻው እንደተጻፈው እዛ ውስጥ ይካተት ነበር ቃሉ ግን ከላይ እንደወረደ አሁንም ተጽፏል ማለት ነው ቁል በላቸው ሁወ አላህ እርሱ አላህ ነው እኔ ማመልከው አምላክ ፈጣሪ አምላካችን አላህ ተብሎ ይጠራል ይሄ አላህ የሚለው ፕሮፐር ኔሙ ነው የተጸውኦ ስሙ ነው በየትኛውም ሀገር ላይ ቢሄድ የማይተረጎም የግል መጠሪያው ነው የትኛውም ሃይማኖት ተከታይ የሚያመልከውን አምላክ አካባቢው ላይ በለመደው በተማረው ቋንቋ እንጂ ቋንቋ በተቀየረበት ቦታ ሄዶ ሊያስተዋውቅ አይችልም ተግባብተናል ለምሳሌ ከክርስቲያኖቹ ብንነሳ የፈጣሪ አምላካቸውን ስም ማን ብለው ነው የሚጠሩት እግዚአብሔር በዚህ ስም ግን የሚግባቡት ከማን ጋራ ነው ከመሰል እምነት ተከታዮቻቸው ጋር ይሄንን ቋንቋ ወይም አማርኛ የማይችሉ ሌላ ቋንቋ የሚጠቀሙ ወይ ሌላ ሀገር ላይ ቢሄዱ የሀገሩን ስም ነው የሚጠቀሙት እዛ ያለው ክርስቲያን የሚጠቀመው ሊግባቡበት አይችሉ አላህ የሚለው ስም ግን ዓለም ላይ ያለው ሙስሊም ሁሉ በጋራ የሚያመልከውን አምላክ የሚጠራበት የተጸውኦ ስሙ ነው ሊተረጎምም አይገባም ያ ማለት ትርጉም የለውም ማለት አይደለም ተተርጉሞ ትርጉሙ በስሙ ቦታ ላይ ስምን ወክሎ ሊቀመጥ አይችልም ለምን ፕሮፐር ኔም ነው ፕሮፐር ናውን እንዴት ነው የሚተረጎመው ለምሳሌ አንድ አልማዝ የምትባል ሴት ዲቪ ደርሷት አሜሪካ ብትገባ እዛ ፓስፖርት ቢሰጣት ስሟ አልማዝ ነው ወይስ ዳይመንድ ነው ዳይመንድ ይሆናል ወይንም ደግሞ ትግስት የምትባለው አረብ ሀገር ለሥራ ገብታ እዛ ብትቀጠር ስሟ ሰብር ተብሎ አይጠራም ትግስት ነው አልማዝ ነው አላህም አላህ ነው ማዕናው ምንድነው ሌላ ጥያቄ ነው ከዚህ በፊት አይተነዋል መሰለኝ የስሙንም ትርጓሜ አልኢላህ ከሚለው የተገኘ መሆኑ ዙል ኡሉሂያ አላህ ማለት አምልኮ የሚገባው ጌታ ማለት እንደሆነ አይተናል ስሙም ሙዕጂዛ ነው ከስሙ ተአምራት መካከል አላህ የሚለውን ጻፉት የምትፈልጉት ግድግዳ ቤታችሁ ላይ ፊደሉን ቀርጣችሁ በጣላችሁት ቁጥር የተቀረው አሁንም አላህነቱን እየጠቆመ እስከ መጨረሻው አብሮ ይሄዳል ምክንያቱም አላህ የሚለው የአራት ፊደል ውጤት ነው አሊፍ ሁለት ላምና ها صدرياوا الله የሚለው ይሄንን ከጻፋችሁ በኋላ የመጀመሪያውን አሊፍ ቆርጣችሁ ብታስወግዱት የቀረው ማን ነው لله ولله ملك السماوات والارض ولله ما في السماوات وما في الارض ያለ በቁርአን ላይ በብዙ ስፍራ እሱን ይጠራዋል የመጀመሪያውን አሊፍና ላምን ሁለቱን ደግሞ ስትቆርጡት ምን ይቀራል የቀረው له يميل يقرال وله من في السماوات والارض وله ما سكن في الليل والنهار ياله በብዙ የቁርአን አንቀጽ እሱነቱን ሲጠራና ያዋለን የመጀመሪያዎቹን ሶስቱን ደግሞ ስንቆርጣቸው አሊፍና ሁለቱ ላም ሲጠፉ ማን ይቀራል ها هو ይሆናል الواو عوضان الضم እንደሚባለው وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها الا هو በዚህ አይነት የተጠቀሱ ብዙ የቁርአን ጥቅሶች አሉ እንደው ከዳር የሚለውን ደሞ ተተን ከመሃል ብቻ እንቁረጥ እንልና አራቱን አስቀምጠን ከመሃል አንዱን ላም ስናወጣው ኢላህ የሚል ይቀራል ወኢላሁኩም ኢላሁ ዋሂድ አላህነቱን ከመጠቆም ያልተወገደ ማለት ነው እሱ ብቻ የሚጠራበት የተጸውኦ ስሙ ነው ስለዚህ ማመልከው አምላክ ሁወ አላህ እርሱ አላህ ነው አሐድ አንድና ብቸኛ ሁለትዮሽ የሌለበት የማይከፋፈል አጋር የሌለው አሐድ አንድና ብቸኛ ነው አላሁ ይሄ አላህ አስሰመድ የፍጡራን ሁሉ መጠጊያ ነው ፍጡራን በተቸገሩ ሰዓት ብቸኛ ደራሻቸው እርሱ ነው ያ አዩሃ الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد እንዳለው ሁላችንም ወደሱ ምንድነን ከጃዮች ፈላጊዎች ነን አላህ ግን ከኛ የተብቃቃ ምስጉን ጌታ ነው አሰመድ ለፍጡራን ሁሉ ብቸኛ ደራሽ ማለት ነው መጠጊያ ነው አላህ ለም የሊድ አልወለደም ወለም ይውለድ አልተወለደም እዚህ ጋም ተጠንቀቁ ብዙ ጊዜ ምን እንላለን ለም የሊድ ወለም ይውለድ አይወልድም አይወለድም እንላለን በሐሳብ ደረጃ ትክክል ነው በትርጉም ደረጃ ግን ስተት ነው አይወልድም አይወለድም ሳይሆን አልወለደም አልተወለደም ነው ትክክለኛ ፍቺው የሊድ ማለት በአረብኛ ቋንቋ ይወልዳል ማለት ነው የይወልዳል ተቃራኒው ማን ነው
አይወልድም ነበር ተቃራኒው ላ የሊድ አላለም ለም የሊድ ነው ያለው ለም የሚለው ሐርፍ ነፍ ሙዳሪዕ ወይም ፊውቸር በሆነ ቴንስ ላይ ሲገባ ማዕናውን ፓስት ያደርገዋል ወደ ማዲ ይቀይረዋል ስለዚህ ለም የሊድ አይወልድም ሳይሆን አሁን አልወለደም ፊማ መዳ as the past tense ወለም ይውለድ ራሱ አልተወለደም አልወለደም ከተባለ ልጆች የሉትም ማለት ነው አልተወለደም ከተባለ ደግሞ ምን የለው ወላጆች የሉትም ነው ወደፊት እስታራ ይወልዳል የሚለውን አያሲዘንም ወይ እንዳይባል ወለም የኩን ለሁ ኩፉወን አሐድ ለርሱ የሚሆን አንድም ብጤ የለውም ማለት ከወለደማ ቢጤውን አምሳያውን ሊወልድ ነበር የእባብ ልጅ እባብ ከሆነ የሰው ልጅ ሰው ከሆነ በሐቂቃ አምላክ ቢወልድ ኖሮና ልጅ ቢኖረው የአምላክ ልጅ ምን ይሆን ነበር ማለት ነው አምላክ ይሆን ነበር ቢጤና አምሳያ የሌለው ብቸኛ መሆኑን ከነገረ in the futureም አይወልድም አይወለድም ባለፈው ጊዜ አልወለደም አልተወለደም እንዳልነው አስለን ምን ያደርግለታል ልጅ ለሱ ከመነሻው ለኛማ ልጅ የተሰጠን ዓላማ ስላለው ቢያንስ ከሁለቱ አንዱ እንዲሟላልን ወይ ሁለቱ አንደኛው ምንድነው ዘላለማዊ አይደለንም ነገ እንሞታለን ስንሞት ተነው ምን ሄደው ንብረት አለ ተተኪ ሆኖ የሚወርስ ዘር ያስፈልገናል ከመቃብር በላይ የኛን ስም የሚያስጠራልን የእከሌ ልጅ ተብሎ እከሌ ቢሞትም የእከሌ ልጅ ተብሎ ያ ሰው የሞተውን ሰው ስም ያስጠራል ዘር መተካት አንዱ ያስፈልገበት ለዚህ ነው ሁለተኛው ደግሞ እድሜያችን እየጨመረ እየገፋ እያረጀን ስንሄድ አቅም ከኛ እየሸሸ እየደከመን ይሄዳል በወጣትነት የትም ቦታ ሮጠን ያገኘነውን ነገር በስተርጅና በቀላሉ ልናገኘው አንችልም ማን ጉልበት ይሆነናል የዛኔ ሲባል በወጣትነት ትዳር መስርተን የወለድነው ልጅ ይጦረናል ጉልበት ይሆነናል ጌታችን ከዘመናት ብዛት የተነሳ ማይሞት ሕያው አምላክ ከሆነ እማያረጅ ሁሌም አልቀዩም የሆነ ጌታ ከሆነ ምን ሊያረግለት ነው ልጅ ለሱ ወለደ ተወለደ የሚባለው ቋንቋው ራሱ ይሰቀጥጣል እንኳን ለአላህ ለመላእክት ጅብሪል ወይ ሚካኤል ልጅ አላቸው ቢባል ምንም ጥሩ ስሜት እንኳን ራሱ አይኖርም እነሱን ለፈጠረ ጌታ እንዴት ለም የሊድ ወለም ይውለድ አልወለደም አልተወለደም ወለም የኩን ለሁ ለርሱም የለው ኩፉወን አይ ኩፉአን ቢጤም የለውም አሐድ አንድም ታዲያ እዚሁስ ምን አገኘናው ሲባል በአስማው ሲፋት ዙሪያ ነውና የመጣው ኢስባትና ነፊ ያለ ለአላህ ምን ጸደቀ አንደኛ ሲፋ አሐድ አንድነቱን ማጽደቅ ስሙም ባህሪውም ነው አሰመድ ሁለተኛ የሁሉ መጠጊያ መሆኑን ማጽደቅ ሶስተኛው ደግሞ ነፊ መጣ ለም የሊድ አልወለደም ወለም ይውለድ አልተወለደም ይሄ ከሱ ላይ የሚነሳ ባህሪ እንደሆነ ወለም የኩን ለሁ ኩፉወን አሐድ ቢጤና አምሳያ የለውም በማለት ለአላህ አምሳያ እንደሌለው መግለጽም የሚለው መጥቷል ማለት ነው ወቀውሊሂ ዐዘ ወጀል በሌላም ቦታ ጌታችን ምን ይላል ليس كمثله شيء እርሱን የሚመስል አንዳች ነገር የለም አስተውሉ በደንብ አላህ ባህሪያት የሉትም አላለም አሉት ባህሪያቶች እንደ ባህሪው የሆነ ባህሪ እንደ ስሙ የሆነ ስም እንደ ዛቱ የሆነ ዛት እንደ ስራው የሆነ ስራ የለም ነው ምክንያቱም እጅ እንዳለው ከተረጋገጠ ليس كمثله شيء ከሚለው ጋር እንዴት እንወስደዋለን ليس كيديه يدون የሱን ሁለት እጅ የሚመስል የድ የለም የኛ ፍጥረታዊ እንጂ የፈጠረ አይደለም የሱ አደምን የፈጠረ እጅ ነው የኛ ትላንት የተሰጠን ነገ መቃብር አብሮን የሚገባ የሚሞት እጅ ነው የሱ ዘላለማዊ እጅ ነው ስለዚህ ليس كمثله شيء እርሱን የሚመስል ሲባል ባህሪም አለው ስሞችም አሉት እንደ ባህሪው የሆነ ባህሪ እንደ ስሙ የሆነ ስም የለም የሚለውን ለመግለጽ ነው وهو ታዳሱ السميع البصير ሰሚም ነው ተመልካችም ነው ይሰማል ያያል ሁለት ባህሪያቶች ጸድቀዋል ለአላህ መስማትም ማየትም በመስማቱም ሆነ በማየቱ ግን ليس كمثله شيء እርሱን የሚመስል የለም ለኛም እኮ ይሄን ባህሪ ሰጥቶናል አይደል እንዴ فجعلناه سميعا بصيرا ሰሚና ተመልካች አድርጎናል እኛም እንሰማለን እናያለን የሱ መስማት ከኛ መስማት የሱ ማየት ከኛ ማየት ጋር ሲያሜው ነው እንጂ ያገናኘው ምንም የሚያወዳድረው ነገር የለም አንተ ብታይ ምናልባት ቀጥታ ወደ አንድ አቅጣጫ ሶስቱ አቅጣጫዎች ካንተ ተሰውረዋል ወደ ቀኝ ለመዞር ቀጥታውን መተው አለብህ ማለት ነው ሁሉንም ማታይነህ ማለት ነው ብትሰማ ከቅርብ ርቀት የሚመጣ ድምጽ ነው ያ ድምጽ እየራቀ በመጣ ቁጥር ሁሉ ከመስሚያህም ይርቃል ጎዶሎ ነን ማለት ነው በባህሪያታችን አላህ በመስማቱ በማየቱ ሙሉ ነው እንዲህ አይነት ጌታ ነው ያለን
ወቀድ ጀዓለሃ በርግጥም አድርገውታል بعض أهل العلم كفيل يوقت بالبيتوች نوعين ሁለት አይነት አርገውታል ምኑን ተውሂዱን እስካሁን ስንት ክፍል ነበር ያየነው ሶስት ብለን ሩቡብያ ኡሉሂያና አስማኡ ሲፋት ነው ከፊል ዑለማዎች ደግሞ ነውዓይን ሁለት አይነት አርገውታል ወአድኸለ አካተዋል አስገብተዋል ተውሂድ الاسماء والصفات ስለ ስምና ባህሪ የሚናገረውን ክፍል في توحيد الربوبيه ውስጥ እዛው ከተውታል ይሄ ደግሞ ወላ መሻሃተ في ذلك ምንም ይፈጥረው ችግር የለም ለምን ዋናው ቁም ነገሩ ተውሂድ በሶስት ነው ወይስ በአራት ይከፈላል የሚለው አይደለም በቁርአንም በሐዲስ የለም እንደዚህ ሚል አስተምሮ በቁጥር በደረጃ የተፈለገው ቁም ነገሩ መድሙኑ ውስጡ የተጠቀሰው ነው የአላህን ሩቡብያነት ኡሉሂያና አስማኡ ሲፋቱን አምኖ መቀበሉ እንጂ ተውሂዱ 3 ወይ 4 ወይ 2 ቦታ መከፈሉ ስላልሆነ ከፊሎቹ ሁለት ነው ቢሉም የካዱት ፓርት የለም አንዱን በሌላው ምን ማድረግ ነው ማካተት በሚለው ነው ስለዚህ ያ ምንም ችግር የለውም ምክንያቱም ከዛ በፊት ዑለማኡ አልአሻዒራ በአሽዓሪያው መስመር ላይ ያሉ ዑለማዎችም እኮ ተውሂድን በሶስት ከፍለዋል ተውሂዱ ዛት ተውሂዱ ሲፋት ተውሂዱ الافعال ብለው ለሶስት ተውሂድን ከፍለው ያስተምራሉ የነሱስ ቢድዓ ይባላል እንግዲህ ዓላማው ሐቅ ላይ ለመድረስ ሳይሆን የሚጠሉትን ቡድን እንዲሁ የተሳሳተ ፓርት ብሎ ያሰቡትን አጉልቶ በማሳየት ጸብና ጥላቻ መጣለው እኛ ዋናው ቁም ነገራችን ተውሂድ 3 እና 4 ከመሆኑ ጋር ሳይሆን ስለ ተውሂድ የተነገሩትን ነገሮች ሁሉ አምኖ መቀበሉ ላይ ነው እኔም እናንተም ለመስራት አላህ እንዲያግዘን ዱዓ እናድርግ እንበርታ ስላዳመጣችሁ ጀዛኩሙላሁ ኸይራ ወሰላሙ ዐለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ